गुलीन 12th कह रहे हो बच्चे? यस सर। 19th देखो, 12th से भी कर देते हैं, कोई ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। अरुण कुछ होमवर्क किता? क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई हाँ किए जी कुछ सर। बच्चे? हाँ जी सर किते सीगे ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਉਹ ਸੋਲਵਡ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ हाँ ਉਹ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਸਾਰੇ। सवाल अपने हाथ ना किते सीगे, जस्ट कॉपी पेस्ट किते सीगे? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਬਾਕੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। चलो बाकी टेस्ट पता लगू कल तक। 19th देख लो, 19th प्रॉब्लम से डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 टॉर्क वाला क्वेश्चन है। अ डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। द डिस्क अपने को डिस्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कुछ पढ़े पुढ़े जशन? छुट्टी तो ले ली सी? हाँ जी सर पढ़िया सी। चलो कल टेस्ट दिख जूगा। बाकी अपने को डिस्क है, डिस्क का रेडियस है 0.5 मीटर ते फोर्स अपने को अपने को 2000 न्यूटन। स्टेटमेंट सारे विजिबल है? The tangential force of 2000 न्यूटन is applied to bring the disk to rest in 2 सेकंड। इसने डिस्क ਨੂੰ रेस्ट ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ in 2 सेकंड। प्रॉब्लम की सी इस च? करके देखो क्वेश्चन, फिर मैं दसा न्यूमेरिकल वैल्यू। ट्राई करो एक बार। ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? हाँ जी सर हो गया। प्रॉब्लम जी सी ਉਹਦੀ सॉल्व हो गई? गुरलीन ने हो पूछा गया सी, सर। गुरलीन ने आई गेस पूछा सी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई गुरलीन? सर मैं ये वाला नहीं पूछया। 19th ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਸਰ ਇਸ ਦੇ 19th ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ। सर मेरा थर्ड है। देखने दो है कि नहीं मिले में क्वेश्चन।
फर्स्ट दिख गया। फर्स्ट चीज की प्रॉब्लम है। ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ उस्ताद मेंशन सर नहीं मेरा करना थर्ड है होंदा। एदी इस वाले दा थर्ड के सेंटर ऑफ मास दा सर एदा ही आ एदा ही थर्ड थर्ड क्वेश्चन देख लो। एक कराया था जी क्लास च जिसका मैनू याद है मैं करवाया सीगा। नोट नहीं किया है तुसी? सर करिया सी नोट ਤਾਂ फिर पुत कि इत्थे Sir? कंफ्यूजन है। हाँ जी ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਪੈਰਲਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ क्यों तुसी आप नहीं प्रैक्टिस की? ਸਰ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕ ਕਰਦੇ हले इस ते आई नहीं कितने की प्रैक्टिस किहड़ी कीती है फिर? ਆਪਾਂ ਨੇ LHS ਨੂੰ नहीं RHS सर ਦੇ ਇਕੁਅਲ मतलब ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। LHS ਨੂੰ RHS ਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ A ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ B ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ A ਨਾਲ B ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ B ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B। सिंपल जा क्वेश्चन है लॉजिक समझो। A क्रॉस A अपने को 0 होंगे बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट। B क्रॉस B 0 होंगे तो अपने को बचूगा A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। इन्ना क्लीयर सारे LHS वाली टर्म? यस सर ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ that is A क्रॉस B is equal to minus of B क्रॉस A। ठीक है तो A क्रॉस B ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ minus of B क्रॉस A ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ A क्रॉस B ਤਾਂ as it is ਆ ਜਾਊਗਾ minus of B क्रॉस A ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ minus of A क्रॉस B। लॉजिक्स क्लियर सारे ਨੂੰ कि B क्रॉस A ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाऊगा A बन जू 2 टाइम्स A क्रॉस B which is equal to RHS। क्लियर है ਹੁਣ? हाँ जी सर क्लियर है LHS ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RHS ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਨੋਟਡ ਸਰ ਅੱਛਾ A क्रॉस A ਤੇ B क्रॉस B 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ क्रॉस प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सिमिलर क्वांटिटी ਨੂੰ क्रॉस प्रोडक्ट ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0। यस सर ठीक है सिंपल बेसिक है। नेक्स्ट इस दे विचों पूछो जो इस चो कोई हैगा क्वेश्चन नंबर पूछो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैलकुलेशन तुसी करियो वैल्यूज में एक्सप्लेन कर दूंगा। ਸਰ 5th 6th 7th ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਸੇਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 5th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ 2i - 3j - k कैप। b ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -6i + 9j + 3k कैप ਆਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਟਰਮ ਚੋਂ ਤੇ ਨਿਚਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਚਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਕਾਮਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੀ ਬਚੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2i। ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -3j 3 ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -k ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ A ਤੇ B ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 3 ਅੱਗੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ -3 ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਦੈਨ A ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ B ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ A ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ B ਦੇ। ठीक है मैथमेटिकली इसका की करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए
बट वो काफ़ी लेंथी टर्म्स ने, इसलिए अपन ने इन्ना लेंथी करना नहीं, अपन ने सिर्फ शो करना है कि ए क्रॉस बी के इक्वल है अपने कोल पैरेलल है। तो अपने कोल प्रॉपर्टी होंदी है जे दोने पैरेलल होणगे तो ए क्रॉस बी 0 होगा, बट उसनों अपन सॉल्व करके नहीं दिखाना। ठीक है, अपने को 6th भी पैरेलल शो कर रहा है, 7th भी पैरेलल कर रहा है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर सारे नु? सर टेस्ट और पेपर च भी यही रीजन जस्टिफाई कर दूंगा? हाँ जी बच्चे, मार्क्स मिल जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। सर वो इस चाहेगा टाइप बी टाइप थ्योरी एच लिखने की जरूरत नहीं। ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗਗਨ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 20 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਗਨ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 20 ਸਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ 25 ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਚ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ? ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-2 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜੂ ਟਾਰਕ, ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜੂ ਆਈ, ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜੂ ਅਲਫਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ? ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? m ਇੰਟੂ ਵੀ। ਐਂਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? l। m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਜੂ? i। v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜੂ ਓਮੇਗਾ। ਗੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਆਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। 25th question, 25th question, 25th question। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन आ जा भरावा। सर स्क्रीन ही ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਸਕਰੀਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। 25th ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹੋਪਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। A uniform rod 20 meter long weighing 40 kg leans against a smooth vertical wall। अब वॉल है तो अपने को एक यूनिफॉर्म रोड है, रॉड की लेंथ कितनी है 20 मीटर, वेट कितना रॉड का 40 kg। तो 40 kgf की वेट हो गया अपने को, रॉड का वेट हो गया। द बेस ऑफ द लैडर रेस्ट ऑन अ रफ फ्लोर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो बेस वाला एक कितना हो 8 मीटर। जे अपने को हाईपोटेन्यूज 20 मीटर है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो परपेंडिकुलर किवें फाइंड करांगे आपां? 20 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर द रूट, तो कितना जो 400 माइनस 64 कितना जो 324, 324 बनूंगा 336, 400 च 64 चक्के कितना बनता है? 336 बन गया, बिल्कुल सही है। 336 का अंडर अपने को आजू 18.33 मीटर, तो अपने को परपेंडिकुलर आजू 18.33 मीटर। क्लियर है सारे नु? यस
उसने पूछा है फाइंड द रिएक्शन ऑन द ग्राउंड एंड द वॉल ऑन द लैडर। सिंपल है, अपने को ए पॉइंट ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵਰਟੀਕਲ, ਇਹਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ, इसनों आप आर ए कह देना है, दिस इज रिएक्शन ऑफ वॉल। एक जो बी ते बी वॉल नीचे एवें करके, सॉरी नीचे ग्राउंड एवें करके है, तो ये चीज़ एवें आ जाऊ, दिस इज आर बी रिएक्शन ऑन द ग्राउंड। डायरैक्शनस क्लीयर, जिथे बॉडी में रखा हुआ ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर रिएक्शन होगी ऑपोजिट, ठीक है। तो वॉल ने वर्टिकल वॉल ने बाहर ਨੂੰ करना है तो बेस ने ऊपर ਨੂੰ करना है। तो ਆਪਾਂ सब तो पहला अबाउट पॉइंट ए लवांगे, फिर सेकंड अबाउट पॉइंट बी लवांगे। ठीक है, अबाउट पॉइंट ए की बनू अपने को, जे अबाउट पॉइंट ए लेना है तो ध्यान नाल देखो, पॉइंट ए तो 40 kg जो है वो नीचे ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज, ਤੇ ਆਰ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਲॉकवाइज। ਤਾਂ ਆਰ ਬੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ 40 kgf ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਗੈਪ ਕੀ ਪਾਇਆ, डिस्टेंस 40 kgf ਤੋਂ पॉइंट ए ਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 40 kgf ਤੋਂ पॉइंट ए ਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 40 kgf तो पॉइंट ए ਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वाला डिस्टेंस है 10 हाँ जी 10 किमें आ गया, 4 मीटर आ देखो 4 डिस्टेंस मीटर 4 मीटर है, तो 40 kgf तो डिस्टेंस है 4 मीटर। आर बी तो डिस्टेंस कितना अपने को, आर बी ध्यान नाल देखो, पॉइंट ए दा आर बी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 इट इज 8 मीटर। तो आर बी कितना जो अपने को 40 बाय 8 इंटू 4 तो 20 kgf आ जाओ अपने को। तो अपने को आर बी है ग्राउंड, तो ग्राउंड की कितनी आ जाऊगी अपने को नॉर्मल रिएक्शन 20 kgf। तो उसने पहले ग्राउंड पूछा, उसकी 40 आ रही है, गलत है, ये 20 आऊगा, करेक्ट कर लो आंसर। लॉजिक क्लियर सारे नू, पॉइंट 40 kg का अपन देखा डाउनवर्ड है, आर पी अपवर्ड है, दोनों का डिस्टेंस देखना अपन पॉइंट ए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस सारे नू क्लियर, आर बी तक क्लियर हो गई। हाँ जी सर 8 किਵੇਂ ਲਿਆ ਆ, आर ਆਰਬੀ ਦਾ बी 8 तो ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, पॉइंट ए ते डिस्टेंस देखो, अपने कोल जो पॉइंट ए है इत्थे है, नीचे दोबारा ड्रॉ कर रहा 40 kg एवें है, ठीक है, आर बी एवें है। हुण लॉजिकली जे आ वाला डिस्टेंस देखांगे ए परपेंडिकुलर होगा, तो पॉइंट ए एक लाइन है, आ टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है, तब आर बी का पॉइंट 8 तो डिस्टेंस कितना 8 मीटर। हुण क्लियर है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ क्योंकि यस सर 8 मीटर जो है ना वो आर बी नाल 90 डिग्री बना रहा है, अपन 90 ही चाहिए, एक 40 kg डाउनवर्ड, तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। हुण ठीक है, आ डिस्टेंस के परपेंडिकुलर लॉजिक समझना होंगे, और कुछ नहीं है, सौखे सौखे नहीं औखे नहीं है, बस थोड़ा जा कंसनट्रेट करके फोकस करो। पता लग गया सारे पता लग गया, जशन सचिन पलक वंशिका अंकिता महक आरजू, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ 40 ਇੱਕ 20 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਏ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40 kgf ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰ ਏ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज, 40 ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲॉकवाइज, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। सोच के देखो कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਕਰੂ, ਜਿਹੜਾ 40 ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊ ਤਾਂ ਕਲॉकवाइज ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 40 kg ਆਫ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਅਬਾਊਟ clockwise। ਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 40 kg ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज। आर बी उसਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, दैट मींस क्लॉकवाइज। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਰ ਏ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਹੈ, 40 क्लॉकवाइज ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਹਮ ਸਰ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ, ਦੇ ਅਬਾਊਟ anti-clockwise ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੇਖੋ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ, ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ, ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਇਆ,
ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ RA ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। RA ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ B ਤੋਂ? 18.33 ਕਿੰਨੇ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RA ਹੈ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 kgf ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ B। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ RA ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ? 18.33। ਤਾਂ RA ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੋਂ? 18.33 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। 40 kgf ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 40 kgf ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲਾ। ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 kgf ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4, ਹਾਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ ਬਸ। RA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 160/18.33 kgf। आई गेस ਇਹਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ। 160 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 18.33 8.72। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 20 kgf ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 40 kgf। ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਸਰ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ B ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 40 kgf ਨੀਚੇ ਹੈ। ਹੁਣ 40 kgf ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼? B ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RA ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ। RA ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊਗਾ? ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼? ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ A ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ A ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RB ਐਵੇਂ ਹੈ, 40 ਨੀਚੇ ਹੈ। ਹੁਣ A ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 40 ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਲੌਕ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ? ਜਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ। 40 kg ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ A ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ RB ਇਹ ਐ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ A ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? 40 kgf? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਤਾਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਉਸਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ A ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਜੂ। ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂ, ਰੋਟੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ A ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, A ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RA ਆ ਗਈ, ਬਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0। ਲੌਜਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦਾ? 0। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਸਰ। ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ।
ਆ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਾਇਬ ਕਰਦਾ। Where does the center of mass of two particle system lie if one particle is more massive than other? ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਗਾਇਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, 3 ਬਚਣਗੇ, 1 2 3, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਡਡ Two. ਪੋਰਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ, 2 ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਉਸ ਟੁਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ Next. 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਸਿਵ ਆਫ 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ? 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਲੈਫਟ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਂਗਲ? ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਹੈ, ਪੈਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਂਗਲ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਡੀ ਗਿਰ ਜੂਗੀ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਹੀ Yes, sir. ਟਾਰਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅੱਜ? Yes, sir. ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੋ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ, L ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਓਮੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡੰਬਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਧੂਗਾ ਘਟੂਗਾ? ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਾਸਿਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੱਧ ਜੂ। ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਘਟ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ L ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ L ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ I ਇੰਟੂ ਓਮੇਗਾ ਹੈ, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ, ਓਮੇਗਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘਟ ਜੂ। ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ mr ਸਕੁਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘਟੂਗਾ। ਜੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ, ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਵੱਧ ਜੂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੰਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੰਬਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਜਿਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਓਮੇਗਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਓਮੇਗਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕੇ ਨੂੰ Yes, sir. ਟਿਲਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟਿਲਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੀ, ਟਾਰਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 2.11 ਦੇਖ ਲਓ। Which physical quantities are represented by the following? Rate of change of angular momentum, dl by dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟਾਰਕ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ
लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन, गलत है वर्ड, बी वाला गलत है बच्चे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। जिवें टॉर्क के अंदर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स ਹੁੰਦਾ, टॉर्क ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिमिलरली ਜਿਹੜਾ एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देख लो फॉर्मूला लिख ਰਿਹਾ मैं, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੈ, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या ਹੁੰਦਾ p इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ एंगुलर मोमेंटम है दैट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेप क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। नेक्स्ट वाला देख लो बच्चे, नेक्स्ट वाला है while turning the page of book we usually apply force perpendicular to the plane of the page at the farthest end। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਪੇਜ ਦਾ ਪੰਨਾ ਟਿਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? नो सर। ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਟਿਲਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਉਹਦੀ ਹਿੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੇਜਿਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਯਾਦ ਹੈ? ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਦਾ। क्लियर सारे? यस सर क्लियर। सिंपल नहीं क्वेश्चन था, सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है। नहीं सर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज एट फारदेस्ट एंड आ देखो आप भी बुक टॉर्क हैगी तो है, लेके अपनी यस हिंज तो यस आप बुक है, बुक के ऊपर फोर्स लगावांगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना। जे पेज खोलना तो पेज ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ जी सर हो गया क्लियर। ठीक है। 2.09 देख लो बच्चे, 2.09 a planet moves around the sun under the effect of gravitational force, why is the torque on the planet due to gravitational force is zero? ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ planet, oh about around the sun? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं आ देखो ध्यान, आ सन है,
ਉਹ ਟਿਕ ਜੋ ਪਤੰਦਰੋ, ਗੰਦ ਪਾਣ ਚ ਬਾਹਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥ ਐਂਡ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰ ਤੇ ਐਫ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਓ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਪੈਰਲਲ, ਪੈਰਲਲ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਟ ਪੈਰਲਲ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਲੈਂਥ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਚੇ? ਹਾਂ ਸਰ ਕੋਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ। 1/4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਉਹ h/4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸੋਲਵਡ ਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 1/4 ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਲ। ਸਰ ਕਪਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, r। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, f into r, and this particular torque is called couple. Simple. When two equal and opposite forces are acting in the two edges of the body in a opposite direction, they form couple. ਖਤਮ। ਕਪਲ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਐਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਾਸ। ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਪਲ ਫਾਰਮ ਕਰੂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਡ ਉਹ, ਜਾਈਰੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਈਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਈਰੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਈਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਸਪੀਡ ਓਮੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਈਰੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੇ ਸਿੰਬਲ ਦਿੰਦੇ। ਫਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣੂ, mk ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। mk ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਬਣੂ, m1 r1 ਸਕੁਅਰ, m2 r2 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਸੋਨ mn rn ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਟ
m1 m2 ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ m ਦੇ ਅਪ ਟੂ mn ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ M ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ m ਇੰਟੂ ਸਮॉल n ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮॉल m ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਸਮॉल n ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ M ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m ਇੰਟੂ n k ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਕਾਮਨ r1 ਸਕੁਅਰ r2 ਸਕੁਅਰ प्लस सो ऑन आर एन स्क्र तो स्मॉल m कैंसिल हो गया के की देख लो आ गया अंडर ऑफ r1 स्क्र r2 स्क्र आर एन स्क्र बाय एन तो अपने को के की हो गया RMS वैल्यू दैट इज रूट मीन स्क्र वैल्यू ऑफ ऑल रेडियस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेप क्लियर सारे स्मॉल m है हर एक पार्टिकल का मास स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो m इंटू n की बन जाता है कैपिटल M की हो चुका टोटल मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M की अपने को टोटल मास ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ मास ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਗੁਲੀਨ ਬੋਲਿਓ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ सर फर्स्ट क्वेश्चन ਕੱਲਾ ਫਸਟ ਸੀ ਬੱਚੇ यस सर ਚਲ ਮੈਂ बाकी तो हो गए सर ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ फर्स्ट वाला जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सी उसमें छड़ दो गुलीन क्वेश्चन मैं देख लिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन सी छड़ दो वेक्टर वगैरह यूज करके होगा टिपिकल क्वेश्चन ਸਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਊਟਸ फिर डिस्कस हो ही नहीं बच्चे हो ਸਰ ਨੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਵਾ देख रहा मैं देख रहा गुरु देख रहा ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 3rd ਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ 7th 8th 12th ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੈਸ ਸਰ सेंटर मास के वाले क्वेश्चंस ने 7th 8th मिसलीनियस वाली करते सीधे जाके वैसे ना ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ क्वेश्चन ਆ ਵਾਲੇ ਹੈਨਾ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले ਕਿਹੜੇ क्वेश्चन हो गए यार ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਯਾਰ ਖੜ ਆਨਸਰ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸਰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ
ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਰ ਟੈਸਟ ਕੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। 6 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ।